सत श्री अकाल दोस्तों, थमें पुआधी टीवी देख रहे हो। मैं धनवंत सिंह घुमान। दोस्तों, अज पंजाब की जिहड़ी नौजवानी आ उसका भविख के आ, किस तरह विदेशों नूं जा रहे हैं मजबूर होकर नौकरियां लेने वास्ते हमारे देश के, हमारे पंजाब के नौजवान मुंडे कुड़ियाँ, और जेड़े उरा रह गए उन्हों का भविख के आ, उन्हों का भविख बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई दे रहा। इन्हां विषयों पर गलबात करने वास्ते अज हमारे गल मौजूद हाँ डॉक्टर भीमिंदर जी। सो डॉक्टर साहब का सब तो पहला स्वागत कर लीए, उसके बाद करांगे इन्हां बातों पर विचार चर्चा। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, शुक्रिया, मेहरबानी धनवंत सिंह जी। डॉक्टर साहब, सब तो पहली गल तो यही है जी कि पंजाब की जिहड़ी नौजवानी है जी, उन्हों का भविख कोई खास ज़्यादा चानने में दिख नहीं रहा जी। क्योंकि जिस तरह हुण मोहाली में घटना वापरी है, वो कुड़ी का अज जिहड़े अध्यापक ते धरना लगाया हुआ था, वो कुड़ी ने सल्फास खा ली मजबूर होकर, या फिर पुलिस कनी तो उन्होंने कुटमार करी गई आ। किस तरह देख रहे हैं इस घटना नूं? यह जिहियां घटना हमारे देश में वापरेंगे फिर जवाकां भविख के होवेगा जी। धनवंत सिंह जी, तो तुसीं जिहड़ा विशा चुनिया है, पहली गल तो मैं तुहानूं बहुत मुबारकबाद दिंदा। और ये विशा जिहड़ा हैगा मैनूं लगदा कि अज दा सब तो महत्वपूर्ण विशा है। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ हर देश, हर मुल्क, हर स्टेट नौजवानों के उत्ते टिकी हुंदी है। जे उस मुल्क का, उस प्रांत का, उस स्टेट का नौजवान सुखी है तो वो स्टेट सुखी है। जे नौजवान ही धक्के खा रहा, डांगा खा रहा, सड़कों पर है, संघर्ष कर रहा है, तो यदा मतलब यह है कि वो मुल्क जां वो जिहड़ी खिता है वो बहुत डूंघे संकट दे विच है। धनवंत सिंह जी, तुहानूं याद होएगा कि 4.5 साल पहला तुसीं सरकारां दी गल कीती है। 4.5 साल पहला कैप्टन साहब साडे पंजाब दे मुख मंत्री ने फार्म भर के दिते सी, और वो कहा सीगा, और कल्ले फार्म भर के नहीं दिते, सगों बोर्ड भी उन्होंने लगाए सी थां थां दे पिंडां दे विच, शहरां दे विच कि असीं घर घर नौकरी तुहानूं देवांगे, हर नौजवान नूं पक्की नौकरी मिलूगी, सरकारी जॉब मिलूगी। और उन्होंने फार्म भरे, कार्ड भरे, एक कार्ड भी दिते, एटीएम पर दिते गए सीगे। वो एटीएम लोगों ने हजे पता नहीं वो संभाले हुए ने या नहीं संभाले हुए, वो वक्री गल है। पर मैं कहना चाहुंदा कि साडियां सरकारां दी ऐसी कारगुजारी रही है, जे आपां कांग्रेस की गल करिए या इस तो पहला आपां अकाली दल भाजपा की जिहड़े 10 साल ने उहदी गल कर लीए, लगभग यही गल्लां जिहड़ियां इस वेले जिवें तुसीं कहा है कि साडे नौजवानों नूं कुੱਟਿਆ जा रहा, और लड़की जिहड़ी है बेचारी इस करके वो सल्फास खा चुकी है। और कल होर भी कुछ नौजवानों ने सुसाइड करने की कोशिश की है मोहाली दे विच। सो ये गल्लां जिहड़ियां तुहानूं पिछले जदों सरकार सीगी, जदों अकाली दल बीजेपी की सरकार सी, उदों भी तुहानूं याद होएगा कि साडे जिहड़ियां अध्यापकावां सीगियां उन्हां नूं कुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ सीगा, और इत्थों तक कि जिहड़े उस वेले दे मिनिस्टर सीगे वो भी उन्हां नूं कुੱਟਦੇ सीगे, वो भी थप्पड़ मारे उन्होंने भी। और उस वेले भी जिहड़े अध्यापक साहिबान सीगे वो नहरां दे विच छालां मारियां उन्होंने, साडियां भैणां ने, साडे वीरां ने, और सड़कों पर डटे रहे। होर बहुत सारे उदों भी टैंकियां ते चढ़ते सीगे, हुण भी टावरां ते चढ़े हुए ने। सो मेरा कहण दा मतलब है कि स्थितियां लगभग उही ने जिहड़ियां किसी वेले अकाली दल बीजेपी सरकार च हुंदियां सी, उही गल्लां जिहड़ियां ने इस वेले जिहड़ियां ने वापर रहीआं ने। स्थान बदल ने, पहलां लोग लंबी कुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ सीगा, वो क्योंकि वो एरिया सीगा, उत्थे जो लोग सीगे धरने दिंदे सीगे। हुण इस वेले पटियाला है, मोहाली है, चंडीगढ़ है, और सिसवा फार्म है। सो हुण स्थान जिहड़े ने वो बदल चुके ने। पर जे आपां देखिए तरीका जिहड़ा सरकारां ने कुੱਟਣ दा या सरकारां ने अपने वादियां तो मुकरन दा लगभग उही है जो पहलां सीगा। सो कहण दा मतलब है कि साडीआं सरकारां दीआं बेनीतियां कारण और बेनीमियां कारण और सरकारां दे जुमलेबाजी दे करके अज जिहड़ा हैगा पंजाब इत्थे तक पहुँच चुके हैं। और पंजाब जिवें तुसीं कह रहे हो कि इस वेले पंजाब दे विच नौजवानों का एक बड़ा संकट है, जिहदे करके साडा हर साल लगभग 1.5 लाख नौजवान जिहड़ा हैगा बाहर जांदा है। और पंजाब दे विच इस वेले स्कूलों नालों ज़्यादा जिहड़े ने आईलैट सेंटर ने। आईलैट सेंटर आपां नूं पता है कि लगभग इस वेले 13,000 आईलैट सेंटर जिहड़े काम कर रहे हैं। और जे आपां पासपोर्ट की गल करिए तो पंजाब दे विच 55 लाख घर है,
ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 54 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 15-15 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਆ ਦਾਂਗਾ। ਕੀ ਆਏ ਅੱਛੇ ਦਿਨ? ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਸੀਗੀ 10 ਸਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੋਟਰਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਪੈਸੇ ਉਹ? ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ DSP ਤੱਕ, SDM ਤੱਕ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 6000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਗੁਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 13,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ 45,000 50,000 ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15,000 ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਗਲ ਗੁੱਠਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬਟ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜਤੇ। ਸੋ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਦੋਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਥੋੜਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 4 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ MP ਦਿੱਤੇ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਲਿਡ ਧਿਰਤਾ ਬਣੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ,
ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਸ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੇਰ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਫੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਵਾਤੇ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਵੂਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਕਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭੈੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 MLA ਜਿਤਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਨਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੁਆਧੀ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।